Good morning. Good morning, ma'am. Good morning, Good ma'am. morning, ma'am. Good morning, ma'am. Morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, all. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Prayer ആരാണ്? ഞാനാണ് മാം. ശരി, പറഞ്ഞോടാ. മനസ്സെന്ന ദേവാലയത്തിൽ മരുവും മഹനീയ ചൈതന്യമേ, മനസ്സെന്ന ദേവാലയത്തിൽ മരുവും മഹനീയ ചൈതന്യമേ, മറ്റുള്ളവരിലും എന്നിലും ഒരുപോലെ വർദ്ധിക്കും ചൈതന്യമേ, മറ്റുള്ളവരിലും എന്നിലും ഒരുപോലെ വർദ്ധിക്കും ചൈതന്യമേ. പ്രണാമം പ്രണാമം പ്രണാമം. ആകാരമില്ലാതെ നിറമില്ലാതെ ലോകമാകെ നിറഞ്ഞവർ, ആകാരമില്ലാതെ ലോകമാകെ നിറഞ്ഞവരേ, അണുവിണുമണുവാൻ ആനന്ദ പ്രപഞ്ചത്തിൽ, അണുവിണുമണുവാൻ ആനന്ദ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ആത്മാവായി വിളങ്ങുവോനേ. പ്രണാമം പ്രണാമം പ്രണാമം. താങ്ക് യു. Thank you. Signing, thought of the day. ആരാണ്? സൈനിങ് ആരാണ്? സൈനിങ് ഞാനാണ്. പറഞ്ഞോടാ. പറയാം. Hello everyone, good morning all. Here I am reciting a small action rhyme. So let us all stand tall like trees and sing with happy voice. Are you ready? Yes. Yes. Okay. Then start. Shake them just like this. Shake them just like this. Shake them just like this. And roll your hands. Wiggle them just like this. Wiggle them just like this. Wiggle them just like this. And roll your hands. Clap them just like this. Clap them just like this. Clap them just like this. And roll your hands. I like to move. I like to groove. I like to move. And I like to groove. Oh, oh. Shake them just like this. Wiggle them just like this. Clap them just like this. And roll your hands. Thank you all. And Thank here you. I am signing into Abhinav Madam's class. താങ്ക് യുടാ. നന്നായിരുന്നു കേട്ടോ. Thought of the day പറഞ്ഞോട്ടെ ma'am. പറഞ്ഞോടാ. Good morning Aparna ma'am and good morning friends. Myself Rinda. Today I am here to talk about the thought of the day for our former president of Dr. APJ Abdul Kalam. The thought is,
accept your past without regret, handle your present with confidence, and face your future without fear. Okay, thank you, ma'am. Thank you. Now, okay. നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഏത് പോർഷനാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഓർമ്മയുണ്ടോ? കോമ്പൻസേറ്ററി എഡ്യൂക്കേഷൻ മാം. കോമ്പൻസേറ്ററി എഡ്യൂക്കേഷൻ. അതിന്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യിപ്പിച്ചോ? ഹെൽത്തി ഹാബിറ്റ്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് ആക്ഷൻ സോങ് കുറച്ച് പേര് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ? ഇന്ന് ആരെങ്കിലും റെഡി ആണോ ചെയ്യാനായിട്ട്? ഞാൻ ചെയ്യാം മാം. ഓക്കെ, ഒന്ന് പേര് അയച്ചിട്ടോ ചെയ്യാനായിട്ട് റെഡി ആയോട്ടെ. വേറെ ആരെങ്കിലും റെഡി ആണെങ്കിൽ പറയട്ടാ. ചെയ്തോ, പ്രസന്റ് ചെയ്തോട്ടാടാ. സുരീമ അല്ലേ? സുരമ്യ മാം ദേവാനൂർ വിളിച്ചേ. Okay, ma'am. Sleeping early, wake up early, pray to God daily, pray to God daily, brushing 2 times daily, brushing 2 times daily, exercise on time, yoga on time, take a bath daily, take a bath daily, eating healthy, drinking healthy, washing hands daily, washing hands daily, dressing neatly, combing hair neatly, trimming nails regularly, trimming nails regularly, and this is how I be healthy, and this is how I be healthy. Thank you, ma'am. നന്നായിരുന്നു കേട്ടാടാ. സഹാന. Thank you, ma'am. സഹാന. Yes, ma'am. ഒരു മിനിറ്റ്, ക്യാമറ ഒന്ന്. Wash your face, wash it every day. Father, mother, brother, sister, wash it every day. Brush your teeth, brush it every day. Father, mother, brother, sister, brush it every day. Rinse your mouth, rinse it every day. Father, mother, brother, sister, rinse it every day. Comb your hair, comb it every day. Father, mother, brother, sister, comb it every day. Bath your body, bath it every day. Father, mother, brother, sister, bath it every day. Thank you, ma'am. നന്നായിരുന്നു കേട്ടാടാ. Thank you, ma'am. ഓക്കെ, വേറെ ആരെങ്കിലും റെഡി ആയിട്ടുണ്ടോ? മറ്റുള്ളവരൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് ചെയ്തായിരിക്കും അല്ലെ? Yes, ma'am. ഓക്കെ,
നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് കോമ്പൻസേറ്ററി എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ്. കോമ്പൻസേറ്ററി കമ്പൽസറി. ചിൽഡ്രൻസ് വിത്ത് വിഷ്വൽ ഇംപേർമെന്റ് പറഞ്ഞത് കാഴ്ച പരിമിതിയുള്ള കുട്ടികൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം മാം. നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി പറയാം. ചിൽഡ്രൻസ് വിത്ത് സ്പെഷ്യൽ നീഡ്സ്. നമ്മൾ സാധാരണ കുട്ടികളെ പോലെ തന്നെ ചെറിയ കുട്ടികൾ സ്പെഷ്യൽ നീഡ്സ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവും. എന്നുവെച്ചാല് സ്പെഷ്യൽ കെയറും അതേപോലെ തന്നെ ആ കുട്ടികൾക്ക് സ്പെഷ്യൽ കെയർ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. അവരെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ചിൽഡ്രൻസ് വിത്ത് സ്പെഷ്യൽ നീഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഫിസിക്കലി ഓർ മെന്റലി സം ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ടാണ് ചാപ്റ്റർ 8 ആണ്. പേജ് നമ്പർ അറിഞ്ഞുകൂടാടാ. ചാപ്റ്റർ 8 പേജ് നമ്പർ 32. ചൈൽഡ് വെൽഫെയർ എന്നാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, ചിൽഡ്രൻസ് വിത്ത് സ്പെഷ്യൽ നീഡ്സ് ആണ് പറയുന്നത്. ഇതിൽ നമ്മൾ 4 കാറ്റഗറീസ് ഓഫ് കുട്ടികളെ കുറിച്ചാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ചിൽഡ്രൻസ് വിത്ത് വിഷ്വൽ ഇംപേർമെന്റ്, അതേപോലെ തന്നെ ഹിയറിംഗ് ഇംപേർമെന്റ്, ഫിസിക്കലി ഡിസേബിൾഡ്, അതേപോലെ തന്നെ മെന്റലി റിട്ടേൺ ചിൽഡ്രൻസ്. ഫസ്റ്റ് ചിൽഡ്രൻസ് വിത്ത് വിഷ്വൽ ഇംപേർമെന്റ്. ഓക്കെ, വിഷ്വൽ ഇംപേർമെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാഴ്ച പരിമിതിയുള്ള കുട്ടികൾ. ചില കുട്ടികൾക്ക് ഒട്ടും കാഴ്ചയില്ലാത്ത കുട്ടികളുണ്ടാവും. അവരെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാം. അതിന് മുമ്പ് വിഷ്വൽ ഇംപേർമെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാഴ്ച പരിമിതിയുള്ള കുട്ടികൾ. അവർക്ക് ചിലപ്പോ ചെറിയ കാരണം കൊണ്ട് അവർക്ക് കാഴ്ച കുറവുണ്ടാവും. അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും കുട്ടി ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം. അപ്പം കാഴ്ച കുറവുള്ള കുട്ടികൾ, ഒരു പരിധി ഫുൾ ആയിട്ട് കാഴ്ചയില്ലാത്ത കുട്ടികളല്ല, കാഴ്ച കുറവുള്ള കുട്ടികൾ. അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ബോർഡിൽ എഴുതാനത് കാണാൻ പറ്റില്ല. ചിലപ്പം അവർക്ക് നോട്ട്ബുക്കിലേക്ക് ബോർഡിൽ എഴുതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ നോട്ട്ബുക്കിലേക്ക് എഴുതുമ്പോൾ കുറച്ച് സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അവർ എഴുതണത് ശരിയല്ല, അപ്പൊ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗിന്റെ പ്രശ്നം. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ റീഡ് ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ടെസ്റ്റ് റീഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ അവരിങ്ങനെ ബുക്കിങ്ങനെ അടുപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടൊക്കെ റീഡ് ചെയ്യണം. അത് നമുക്ക് ഒന്ന് അവർ പോയിന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമുക്ക് എന്തോ സൈറ്റിന് എന്തോ ചെറിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും. സോ അങ്ങനത്തെ കുട്ടികളെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവർക്ക് സീറ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് ചെയ്യുന്നത്. അവരെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ഇരുത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. ഫസ്റ്റ് ബെഞ്ചിൽ കൊണ്ടുവന്നിരുത്താം. കാരണം അവർക്ക് കാഴ്ച പരിമിതി ഉണ്ട്. അവർക്ക് ബാക്ക് ബെഞ്ചിൽ ഇരുന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ മേലെ കാണാനായിട്ട് പറ്റില്ല. പിന്നെ അങ്ങനത്തെ കുട്ടികൾക്ക് സീറ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെന്റ് പറഞ്ഞല്ലോ. രണ്ടാമത് നമ്മൾ ബോർഡിൽ എഴുതുന്നത് ഒന്ന് റീഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും. എഴുതുമ്പോൾ തന്നെ ഒന്ന് റീഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അവരത് എഴുതി പൊക്കോളും. പിന്നെ ലൈറ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് ഉണ്ട്. എന്താണ്, അവര് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടായിരിക്കണം ലൈറ്റിംഗ് വരുന്നത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ബാക്കിൽ നിന്ന് ലൈറ്റ് വരുമ്പോൾ കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല, സൈഡിൽ നിന്ന് ആവുമ്പോഴും കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് ലൈറ്റ് അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ആ ബോർഡിൽ എഴുതുന്നത് ഒട്ടും കാണാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ പ്രൊജക്ടർ, ഇപ്പൊ മിക്ക സ്കൂളുകളിലും പ്രൊജക്ടർ PPT ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുന്നത്. അത് നല്ലതാണ്. പക്ഷെ ടെക്നോളജിയിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുക, കുട്ടികൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഇന്ററാക്റ്റീവ് ആണ്. പക്ഷേ ഇതേപോലത്തെ കുട്ടികൾക്ക്, കാഴ്ച പരിമിതിയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് അതൊരു പ്രശ്നമായിട്ട് വിഷ്വലി അവർക്ക് കുറച്ച് അതിന്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട്. സോ നമ്മളത് പ്രസന്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം, കൂടുതലായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ട് നോക്കാം, എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കാം. അതേപോലെ തന്നെ അവർക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഓറൽ ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം. അവരെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. എഴുതണം, നിർബന്ധിച്ച് എഴുതിപ്പിക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് പറയിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. ദെൻ ഇങ്ങനത്തെ കുട്ടികൾക്ക്, കാഴ്ച പരിമിതിയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് എക്സ്ട്രാ ടൈം അലൗ ചെയ്യാം. അലൗ ചെയ്യാം. പിന്നെ കുറച്ചു നേരം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇന്റർവെൽസ് കൊടുക്കും. ഇപ്പൊ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് റീഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്ട്രെയിൻ ആയിരിക്കും. സോ കുറച്ചു നേരം എന്ത് ചെയ്യുക, ഇന്റർവെല് കൊടുക്കുക. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ബോർഡിൽ നിന്നും അതേപോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ പവർ പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ PPT നിന്നും കോപ്പി ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ, എഴുതിയെടുക്കുന്നത്, അത് ഒരു പരിധി വരെ കുറയ്ക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ കുട്ടിയുടെ പേര് വിളിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം, അവന് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യം പറയാൻ പറയുമ്പോൾ അവന്റെ പേര് വിളിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. എടാ നീ പറയാനേക്കാളും നല്ലത് അവന്റെ പേര് വിളിച്ച് പറയുമ്പോൾ അവന് കുറച്ചും കൂടി എന്താണ് കൺഫേം ആണ്. അവനെ തന്നെയാണ് വിളിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവനെ എഴുന്നേക്കാൻ പറ്റും. ചിലപ്പോ ചില സമയത്ത് നീ എഴുന്നേക്കാൻ പറയുമ്പോൾ 2 പേര് എഴുന്നേക്കും. ചിലപ്പോ അങ്ങനെ കൺഫ്യൂഷൻ വരുമ്പോ ക്ലാസ്സിൽ എല്ലാവരും അവനെ എന്താ പറയാ കളിയാക്കാനൊക്കെ ഉള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. സോ അത് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം. പിന്നെ കൂടുതലായിട്ട് ലേണിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യേണ്ട ടച്ച് വഴി. കുഞ്ഞു കുട്ടികളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ഒരു ആപ്പിൾ എന്നുള്ളത് കുഞ്ഞു കുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ആപ്പിളിന്റെ ഷേപ്പ് കാണിച്ചു കൊടുത്ത് പഠിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി അവർക്ക് എന്തായിരിക്കും, അത് എളുപ്പമായിരിക്കും. പിന്നെ നമ്മൾ
നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ അങ്ങനെ ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അവന്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ബിഗ് സൈസിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന സൈസിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഇപ്പം നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ ആർക്കെങ്കിലും കാഴ്ച പരിമിതിയുള്ള കുട്ടിയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഇത്രയും ഒരു വലിയ സൈസിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമാണ്, അവർക്ക് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ആ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഇനി ഇത് കാഴ്ച കുറവുള്ള കുട്ടികൾക്ക്. ഇനി വേറൊരു വിഭാഗമുണ്ട്, ഒട്ടും കാഴ്ചയില്ലാത്ത കുട്ടികൾ. ഒട്ടും കാഴ്ചയില്ലാത്ത കുട്ടികൾക്ക് നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റാം? ഓക്കെ, ഒട്ടും കാഴ്ചയില്ലാത്ത കുട്ടികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവര് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലിപി അറിയോ? അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലിപി നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ? ഏത് ബ്രെയിൻ ലിപിയാണ് അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ സാധാരണ കുട്ടികളെക്കാളും കൂടുതൽ കുറച്ചും കൂടി കുറെ സ്കൂളുകള് സ്പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ കാഴ്ച കുറവുള്ള കുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ കാഴ്ചയില്ലാത്ത കുട്ടികൾക്ക് അവിടെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് അവരെ കുറിച്ച് ഒന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ. Children are either unsighted by birth or become blind because of various reasons. ചില കുട്ടികൾ ജന്മനാല് കാഴ്ചയില്ലാത്ത കുട്ടികളായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ട് കാഴ്ചക്കുറവ് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ചില അസുഖങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് ചെറുപ്പകാലത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പറയാ കാഴ്ചക്കുറവ് സംഭവിക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഈ സ്മോൾ ബോക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, സ്മോൾ ബോക്സ്, മെൻസൈറ്റിസ്, ട്രക്കോമ, അതേപോലെ തന്നെ ബേൺസ്, അതേപോലെ ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പോയിസൺസ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് അവരെന്ത് കോണ്ടാക്റ്റിൽ വരെയും കണ്ണിലൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് എന്ത് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്? കാഴ്ച പൂർണ്ണമായിട്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ കുട്ടികളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇതേപോലത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു സേഫ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? മാറ്റി വെക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. ഓക്കെ, പാരന്റ്സ് എന്ന നിലയിലും അതേപോലെ തന്നെ ടീച്ചേഴ്സ് എന്ന നിലയിലും നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ഇതേപോലത്തെ കാര്യങ്ങൾ എന്നുവെച്ചാൽ ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള കെമിക്കൽസും അതേപോലെ തന്നെ പോയിസൺസ് ആയിട്ടുള്ള കെമിക്കൽസ് ഒക്കെ കുട്ടികളുടെ കൈ എത്താത്ത ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. അതേപോലെ സ്മോൾ ബോക്സ്, മെൻജൈറ്റിസ്. നിങ്ങളോടാണോ ഞാൻ മെൻജൈറ്റിസിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഇത് എഴുതിക്കൊണ്ട് വരാൻ പറഞ്ഞത്? ഹെലൻ കെല്ലറിന്റെ അല്ലേ മാം? അതാണോ? അത് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ? അത് പ്രസന്റ് ചെയ്തായിരുന്നു. ഞാൻ അതല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഞാനേ ഇപ്പൊ ഒരു അസുഖം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, അതന്നെ. അതിനെ കുറിച്ച് എഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഓക്കെ, ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്തൊന്ന് നോക്കണം കേട്ടോ, വൈറൽ മെൻസൈറ്റിസ് എന്താണെന്നുള്ളത്. അതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ചെറിയൊരു എന്താ പറയാ നമ്മളിപ്പോ കോമൺ ചൈൽഡ് ഡിസീസ് തന്നെ അതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഒന്ന് എഴുതി ചേർത്താൽ മതി കേട്ടോ. കാരണം എന്താണെന്നറിയാവോ, ഈ വൈറൽ മെൻസൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ കുട്ടികളിൽ കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ കേട്ട് വരുന്ന ഒരു അസുഖമല്ലേ അത്. നമ്മുടെ പേരിന് മാത്രം തരവുള്ളൂ. ഏതാണ്? മസ്തിഷ്ക ജ്വരം കേട്ടിട്ടില്ലേ? കൂടുതലായിട്ട് കേൾക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ മാക്സിമം എന്ത് ചെയ്യാൻ നോക്കാം, അതിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ അതൊന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വരണോട്ടെ എല്ലാവരും, അസുഖത്തെ കുറിച്ചിട്ട്. ഓക്കെ, നമുക്ക് വേണ്ടി തന്നെയാണ് അത്, കാരണം കോമൺ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഡിസീസിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ട ഒന്നായിരുന്നു. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എന്താണ് അസുഖം, അത് വെള്ളത്തിൽ നിന്നാന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മള് കുഞ്ഞു കുട്ടികളെ കൂടുതൽ വരാൻ കാരണം എന്താണ്, അവരുടെ മൂക്കിന്റെ ഇവിടെ ആയിട്ട് ചെറിയ ദ്വാരമുണ്ട്. അപ്പൊ അവര് പിന്നെ മുങ്ങാങ്കുഴി ഇടുമ്പോഴും അതേപോലെ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന വെള്ളത്തിലൊക്കെ ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ ഭയങ്കര വേനൽക്കാലം വരാൻ പോകണം. അപ്പൊ പിള്ളേർ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ കുളിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് കുളത്തിലൊക്കെ പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. സോ ഈ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന വെള്ളത്തിലാണ് ഇതിന്റെ ഒരു എന്താ പറയുക, കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ നിന്നാണ് ഇൻഫെക്ഷൻസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത്. മൂക്കിലൂടെ കയറി നമ്മൾ നേരെ എവിടേക്കാ പോകണം, ബ്രെയിനെയാണ് അത് ഇൻഫെക്ട് ആക്കുന്നത്. സോ അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു അസുഖം സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങളൊന്ന് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ കളക്ട് ചെയ്ത് അതൊന്ന് പ്രസന്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ വേറൊരു ഇപ്പോ കളമശ്ശേരിയില് കഴിഞ്ഞ ദിവസം
നമ്മൾ പത്രത്തിലൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി. ഇത് 3 നഴ്സറി കുട്ടികളെ ബാധിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ കേട്ടോ അത്? കേട്ടായിരുന്നു മാം. ഓക്കെ. അപ്പൊ ആ സംഭവം അത് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ കുട്ടികളോട് പറഞ്ഞത് ഇതിനെ കുറിച്ച് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ലെ? നിങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു അസുഖത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് ക്ലാസ്സിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ അല്ലേ? Okay, ma'am. ഓക്കെ മാം. പിന്നെ സ്മോൾ ബോക്സ് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ. അറിയാം, ചിക്കൻ ബോക്സ് അല്ലേ? ചിക്കൻ ബോക്സ് പോലെ തന്നെയാണ് അത്. നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചെറുപ്പത്തില് തീരെ ചെറുതായിട്ടാണ് വരണമെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മളുടെ കാഴ്ചശക്തിയൊക്കെ പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ നമുക്കറിയാം എന്താണ് നിമോണിയ എന്ന് പറയുന്ന അസുഖം ചെറിയ ഏജിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാഴ്ചശക്തി പൂർണ്ണമായിട്ട് നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതാണ് ഹെലൻ കെല്ലറിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട്. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ? ഉണ്ട് മാം. പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അത് ഹെലൻ കെല്ലറിന്റെ എന്താ പറയാ കാഴ്ചശക്തിയും കേൾവി ശക്തിയും പൂർണ്ണമായിട്ട് നഷ്ടപ്പെടാനായിട്ട് എന്താണ് കാരണം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയത് ആ ഒരു അസുഖം വന്നുകൊണ്ടാണ്. പിന്നെ ട്രക്കോമ, അത് നമ്മുടെ കണ്ണിനെ ബാധിക്കുന്ന നേത്രരോഗമാണത്. കൺപോളയുടെ മുകൾ ഭാഗത്ത് ബാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക അസുഖമാണ്. പിന്നെ ഫീവർ, ബേൺസ്, ചിലപ്പോൾ പൊള്ളലേക്കൂലേ, ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് പൊള്ളലേക്കുമ്പോ ചിലപ്പോൾ കണ്ണിനെ അഫക്ട് ചെയ്യും. അങ്ങനെ കാഴ്ചശക്തി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാറുണ്ട്. പിന്നെ ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടും പോയിസൺസ് കെമിക്കൽസ് ഒക്കെ ചിലപ്പോ കുട്ടി അറിയാതെ മുകളിലായിരിക്കും വച്ചിരിക്കുന്നത്, ചിലപ്പോ അത് അറിയാതെ എടുത്തപ്പോ കണ്ണിലേക്ക് വീണും അങ്ങനെ എന്ത് സംഭവിക്കാൻ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. സോ ഇങ്ങനെ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കണം? ഈക്വൽ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം. നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എഫേർട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട്. The compensatory or special education is required according to the hardness of visual impairment. അപ്പോൾ ഓരോ കുട്ടിയുടെയും എത്രയാണോ വിഷ്വൽ ഇമ്പയർമെന്റിന്റെ ഹാർഡ്നെസ് നോക്കിയിട്ടാണ് ഈ കോമ്പൻസേറ്ററി സ്പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. സോ parents of these children should be given proper guidelines about how to keep their eyes easily. Okay, നമുക്ക് അവിടെ വരെ നോക്കാം കേട്ടോ. ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ആണ്. ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്തൊക്കെയാണ്? ഒട്ടും കാഴ്ചയില്ലാത്ത കുട്ടികളാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ബ്രെയിൻ ലിപിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരത്തി കേട്ടോ, ഞാനും അവളും തമ്മിൽ സെയിം ഏജ് ആണ്, ഒരുമിച്ച് പഠിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഒക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോ ആൾക്ക് ചെറുതായിട്ട് കണ്ണ് കാണുന്നില്ല പ്രശ്നം പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അവളുടെ അമ്മ വിചാരിച്ച് ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പോകാനുള്ള മടി കൊണ്ടായിരിക്കും കണ്ണ് കാണുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത് വിചാരിച്ചു. പക്ഷെ അവൾ എപ്പോഴും തട്ടി വീഴാൻ തുടങ്ങി. വീട്ടില് അന്ന് ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ കാലത്ത് കറണ്ടൊന്നുമില്ല കേട്ടാ. ആ സമയത്ത് തട്ടി വീഴാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ കാണാണ്ടായിട്ട് വീണെന്നൊക്കെയാണ് ആദ്യം വിചാരിച്ചത്. പിന്നെയും ഇതേ അവസ്ഥ കൂടിക്കൂടി വന്ന് അപ്പോ അവളുടെ അച്ഛൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഡോക്ടറെ കാണിക്കാൻ കൊണ്ടുപോയി. അപ്പൊ കുറെ നാളായി കുട്ടിക്ക് ഇതേ ഒരു പ്രശ്നം തുടങ്ങിയിട്ട്. ഇവർക്ക് 3 മക്കളായിരുന്നു. അത്രയും ശ്രദ്ധിക്കാനായിട്ട് ഇളയ ഒരു ആൺകുട്ടിയും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ അത്രയും ശ്രദ്ധിക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. രണ്ടാമത്തെ ആളും ഇളയ കുട്ടിയും തമ്മിൽ അധികം വ്യത്യാസമില്ല. സോ അത്രയും ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. ആദ്യത്തെ 2 പെൺപിള്ളേര്, മൂന്നാമത്തെ ആൺകുട്ടി. അപ്പോ അധികം ശ്രദ്ധിക്കാനൊന്നും പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ കുറെ ഇത് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഒട്ടും കാണാൻ പറ്റാത്തതെന്ന് പറഞ്ഞ് കരച്ചിലും അങ്ങനെയൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോ അച്ഛൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി ഡോക്ടറെ കാണിച്ചു. അന്ന് ഇന്നത്തെ ഫെസിലിറ്റീസ് ഒന്നുമില്ല. അപ്പൊ ഡോക്ടറെ കാണിച്ച് കുറെ ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് മനസ്സിലായത് ആൾക്ക് കണ്ണിലേക്ക് വരുന്ന ഞരമ്പ് എന്തോ പ്രശ്നമാണ്. സോ അങ്ങനെ അവളുടെ കാഴ്ച പൂർണ്ണമായിട്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. കുറെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ നോക്കി, കുറെ നാള് ട്രീറ്റ്മെന്റിന്റെ ഒക്കെ പുറകെ പോയി. അത് കഴിഞ്ഞൊരു എന്താ പറയാ 2 വർഷത്തോളം അവള് ഞങ്ങളൊക്കെ ഒന്നും പഠിക്കാനൊന്നും വന്നില്ല. പിന്നെ അവള് പോയത് സ്പെഷ്യൽ സ്കൂളിലേക്കായിരുന്നു. എന്നെക്കാളും 2 വയസ്സ് എന്താ പറയാ 2 വർഷം അവള് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഈ ട്രീറ്റ്മെന്റിന്റെ ഒക്കെ ഭാഗമായിട്ട് 2 വർഷം അവള് ബാക്ക് ആയിരുന്നു. അപ്പൊ ഞങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ച് കോളേജ്, സ്കൂൾ അങ്ങനെ പോകുമ്പോ ഇവള് കുറച്ച് 2 വർഷം ബാക്കിലായിരുന്നു പഠിച്ചിരുന്നത്. ആള് നന്നായിട്ട് പഠിക്കും, നന്നായിട്ട് പാട്ടും പാടും, നന്നായിട്ട് പഠിക്കുകയും ചെയ്യും, നന്നായിട്ട് പാട്ടൊക്കെ പാടും, നല്ല ആക്റ്റീവാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് അവളെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് അവൾ കണ്ണ് കാണില്ല എന്ന് തോന്നില്ല. കാരണം അവൾക്ക് കാഴ്ച ഉണ്ടായിരുന്നതാണ്, എന്നിട്ടാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയത്. നമ്മളുടെ കണ്ണ് പോലെ തന്നെ ആണ് അവളുടെയും കണ്ണ്, നോർമൽ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് തോന്നുക. പക്ഷെ ഒരാൾക്ക് പറയണം അവൾക്ക് കാഴ്ച ഇല്ല എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞാലേ അവള് കാഴ്ചയില്ലാത്ത കുട്ടിയാണെന്ന് മറ്റുള്ളവർക്ക് തോന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ
ആള് ഭയങ്കരമായിട്ട് ആക്റ്റീവ് ആണ്, നന്നായിട്ട് പാട്ടൊക്കെ പാടും. എന്നിട്ട് ആള് പഠിച്ചത് ബ്രെയിൻ ലിപിയാണ്. 10th നല്ല മാർക്കോടെ പാസ്സായി. +1 +2 ആ സ്കൂളിൽ തന്നെ, സ്പെഷ്യൽ സ്കൂളിൽ തന്നെയാണ് പഠിച്ചത്. അതിന് നല്ല മാർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. ദെൻ അവള് അത് കഴിഞ്ഞ് ഡിഗ്രിക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തു. ഡിഗ്രിക്ക് BA മലയാളം എടുത്തത്, BA മലയാളം. അത് കഴിഞ്ഞ് അത് അവരുടെ ലിപിയിലാണ് ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ കണ്ടു. നല്ല അവരുടെ ആ ഒരു രീതിയിൽ ടെസ്റ്റ് നല്ല വലിയൊരു ഇതില് പ്രിന്റ് ഒക്കെ ചെയ്താ വന്നത്. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഭയങ്കര വെയിറ്റ് ഒക്കെയാണ്. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ് BA മലയാളം കഴിഞ്ഞു. ദെൻ B.Ed ആണോ എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഇപ്പൊ അവള് സ്പെഷ്യൽ സ്കൂളിൽ ടീച്ചറായിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അവൾ പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന സ്കൂളിൽ തന്നെ ടീച്ചറായിട്ടാണ് ആൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആളുടെ ഒരു വിൽ പവർ ആണ്, ആളുടെ വീട്ടുകാരുടെ സപ്പോർട്ടും അതേപോലെ തന്നെ ആ ഒരു വിൽ പവറിൽ നിന്നാണ് ഒട്ടും കാഴ്ചയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് വീടുകളിൽ ഒതുങ്ങി കൂടേണ്ടതായിരുന്നു. പക്ഷെ അവളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. ഒരുപാട് ഞങ്ങളുടെ വീടിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഒരുപാട് സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരും അതേപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഈ എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെതായിട്ട് ഡിഗ്രിക്കൊക്കെ പോയപ്പോ ഒരുപാട് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫണ്ട് വേണമായിരുന്നു. അതൊക്കെ അവർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. അതേപോലെ എല്ലാ ബുക്കുകളും പ്രിന്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അവർക്ക്. അവളുടെ ലിപിയിലേക്ക് പ്രിന്റ് ചെയ്താലാണ് അവർക്ക് അത് പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഫണ്ട് ഒരുപാട് സഹായങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ആള് ഒരു നല്ലൊരു ടീച്ചറായിട്ട് ഇതേപോലത്തെ വിഷ്വലി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. അവരുടെ സ്കൂളിൽ തന്നെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റും കിട്ടി. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മള് എന്ത് ചെയ്യരുത്, ഇങ്ങനത്തെ കുട്ടികളെ മാറ്റി നിർത്തല്ല വേണ്ടത്. അവരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം, എന്താ പറയാ, സൊസൈറ്റിയുടെ മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. പക്ഷെ ആളെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ വിചാരിക്കില്ല ആൾക്ക് ഇങ്ങനെ പ്രശ്നമുണ്ട് എന്നൊന്നും നമുക്ക് കണ്ടാലേ തോന്നുള്ളൂ. കാരണം ആൾക്കാണ് നല്ല ഭംഗിയാ, നല്ല രസം കാണാനായിട്ട്. പക്ഷെ എന്താ പറയാ, ആൾക്ക് കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട്, കാഴ്ചയില്ല. അവള് ചോദിക്കും, അവൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ, ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പൊ നമ്മളടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോഴേക്കും ആൾക്ക് മനസ്സിലാവും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൈയില്ലേ, ഞാനൊന്നും മിണ്ടിയില്ലെങ്കിൽ പോലും കൈ ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് എന്റെ പേര് പറയും. അപ്പൊ അത് അവളെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, ടച്ചിലൂടെയാണ്. ഓരോ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് ടച്ചിലൂടെയാണ്. അപ്പൊ എന്റെ കൈയാണെന്ന് അവള് മനസ്സിലാക്കണം. എത്രത്തോരം പേര് ഹാൻഡ് ഷേക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. ഞാൻ ചുമ്മാ കൈവച്ച് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അവള് പറയും അമ്മ വന്നാ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അവരത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ്, ടച്ചിലൂടെ അവർ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാണ്. അപ്പൊ ഇനി നമ്മള് പാരന്റ്സും ടീച്ചേഴ്സിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഈ പറയാൻ പോകുന്നത്. പാരന്റ്സും ടീച്ചേഴ്സും കുട്ടികളിൽ ഒരു അവബോധം ഉണ്ടാക്കണം. എന്താണ്, അവരുടെ കണ്ണെങ്ങനെയാണ് സൂക്ഷിക്കേണ്ടത്. നമ്മളുടെ ബോഡി ഹെൽത്തി ആയിട്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യും, അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കണ്ണിന്റെ ഹെൽത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം. എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നല്ല എന്താ പറയാ, ഒരുപാട് പൊടിയുള്ള സ്ഥലത്തൊക്കെ പോയി വരുമ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, കണ്ണിൽ വെള്ളമൊഴിച്ച് കഴുകുക. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇപ്പൊ ഒരു എന്താ പറയാ, ബാഡ് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ആണ്, കണ്ണിന് ബാഡ് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഒഴിവാക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണടയ്ക്കുക. ഒരുപാട് പൊടിയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്യാണെങ്കിൽ പോലും എന്ത് ചെയ്യാം, ഹെൽമെറ്റ് ഒക്കെ ഇടില്ലേ, അതേപോലെ കണ്ണിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എന്തൊക്കെ പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ് എടുക്കേണ്ടത് അതൊക്കെ എടുക്കാം. പിന്നെ പീരിയോഡിക് ചെക്കപ്പുകൾ സ്കൂളുകളിൽ നടത്തുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കുട്ടികളുടെ കാഴ്ച കുറവുകൾ എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ കാഴ്ച പരിമിതിയുള്ള കുട്ടിയാണോ എന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഇതേപോലെ ഞാൻ ഒരു കുട്ടി 2nd സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി, അവൻ പറഞ്ഞു കേൾപ്പിക്കുന്നതൊക്കെ ഉണ്ട്. എന്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. ആൾ നന്നായിട്ട് പറഞ്ഞു കേൾപ്പിക്കുന്നത്. എന്നോട് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കും, വേർഡ് ബൈ വേർഡ് ചോദിച്ചിട്ട് ആളിങ്ങനെ പറയും. എന്നെ കൊണ്ട് വായിപ്പിച്ചിട്ട് അവൻ തന്നെ പറഞ്ഞ് കാണാപ്പാഠം പഠിക്കുന്നു. അപ്പൊ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്, അവൻ ഓൺ വേർഡ്സ് പറയുന്നുണ്ട്, മലയാളത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഇംഗ്ലീഷിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം, അതേപോലെ തന്നെ കാണാതെ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആദ്യം അവനെ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല, അവനെ കൊണ്ട് ടെസ്റ്റ് വായിപ്പിക്കാൻ ഭയങ്കര പാടായിരുന്നു. ടെസ്റ്റ് വായിപ്പിക്കുമ്പോൾ അവൻ മനസ്സിലാവില്ല എന്ന് പറയുന്നിരുന്നത്. ഞാൻ വിചാരിച്ചു ചിലപ്പോൾ അക്ഷരങ്ങൾ അറിയാത്തതായിരിക്കും. പക്ഷെ അക്ഷരങ്ങളൊക്കെ ഇത്തിരി വലിയ സൈസിലാണ് എഴുതുന്നതെന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ ആള് കറക്റ്റായിട്ട് അക്ഷരങ്ങളൊക്കെ എഴുതുന്നുണ്ട്, പ്രൊനൗൺസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നൊക്കെ ഉണ്ട്. വലിയ അക്ഷരങ്ങൾ എഴുതി കൊടുക്കുന്നു. എനിക്ക് മനസ്സിലായി ചെറുതായിട്ട് കാഴ്ചക്ക് എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന്. ദെൻ അവരുടെ പാരന്റ്സിനോട് പറഞ്ഞപ്പോ അവരത് വലിയ കാര്യമായിട്ട് എടുത്തില്ല. അപ്പോ ആ ഇടയ്ക്ക് അവർ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്കൂളില് ഒരു എന്താ പറയാ, ഇത് വന്നു, ഒരു എന്താ പറയാ, സ്പെഷ്യൽ എക്സാമിനേഷൻ, ഐയുടെ എക്സാമിനേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ ക്യാമ്പ് പോലെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അഹല്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടാണ് വന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോ ഇവന് കാഴ്ച പരിമിതിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ പവർ കുറവാണ്, കണ്ണിന്റെ പവർ കുറവാണ്. എന്താ പറയാ, ചെറിയ അക്ഷരങ്ങളൊന്നും കാണില്ല, ഒരുപാട് അകലെയുള്ള വസ്തുക്കളൊന്നും കാണില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ഡോക്ടർ ചെറുപ്പം മുതലേ ഈ ഒരു പ്രശ്നം അവനുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു.
അത് ചെറുപ്പം മുതലേ ജനിച്ചപ്പം മുതലേ ഈ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം അവനിലുള്ളതാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അവനിപ്പോ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗ്ലാസ് നമ്മൾ നല്ല പവറുള്ള ഗ്ലാസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ആള് നന്നായിട്ട് പഠിക്കും, നല്ല ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ട് നന്നായിട്ട് റീഡ് ഒക്കെ ചെയ്യും. അപ്പൊ ആ ഗ്ലാസ് ഇല്ലെങ്കിൽ അവന് അത് പറ്റില്ല, റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഗ്ലാസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവന് റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ നമ്മൾ കുട്ടികളെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഈ കുട്ടിക്കുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാല് അവൻ ടി വി കാണുന്നതൊക്കെ ടിവിയുടെ തൊട്ടടുത്ത് പോയിരുന്ന കാണാറ്. അതേപോലെ മൊബൈൽ ഫോണൊക്കെ ഒരുപാട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒഴിവാക്കണം. എന്ന് വെച്ചാൽ സ്ക്രീൻ ടൈം ഒരു പരിധി വരെയും ഒഴിവാക്കാം. സ്ക്രീൻ ടൈം കൊടുക്കരുത് എന്നല്ല, കൊടുത്തോട്ടെ, പക്ഷെ ഒരു പരിധി കൊടുക്കുക, ഒരു ലിമിറ്റഡ് ടൈം കൊടുക്കുക. ഇപ്പൊ ഫോൺ കാണരുത്, ഇന്നത്തെ കുട്ടികളോട് നമ്മൾ ഫോൺ കാണരുത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഫോൺ കൊടുക്കുക കുറച്ച് ടൈം. അതേപോലെ തന്നെ അത്ര അടുത്തേക്ക് പിടിച്ച് നമ്മളിങ്ങനെ എന്താ പറയാ ഭയങ്കര അടുത്ത് പിടിച്ച് ഫോൺ കാണിക്കാതിരിക്കുക, ഒരു അകലം വെച്ചിട്ട് കാണിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ടി വി ആണെങ്കിൽ ഒരു ലിമിറ്റ്, ഒരു ടി വി അവിടെ ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് അകലെ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ നോക്കാം, ടി വി കാണാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം. അതേപോലെ തന്നെ കണ്ണിന് ബാഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ, അതൊക്കെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കാൻ നോക്കാം. നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മുടെ കണ്ണിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും വരാണെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, പെട്ടെന്ന് കണ്ണടയ്ക്കും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കണ്ണടക്കി വാഷ് ചെയ്യാം. ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു പരിധി വരെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, കണ്ണ് നല്ല രീതിയിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഐസ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. നമുക്ക് നോക്കാം ബാക്കി. The parents of these children should give proper guidance about how to keep their eyes healthy. Children should be trained to keep themselves away from the situation bad to eyes. കുട്ടികളെ തന്നെ ട്രെയിൻ ചെയ്യാം, നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കണ്ണിന് ബാഡ് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ നിന്ന് അവർ ഒഴിവാകുന്നത് എങ്ങനെയാണ്. പീരിയോഡിക് ചെക്കപ്പ് ആൻഡ് സ്പെഷ്യൽ ഒപ്താൽമിക് എക്സാമിനേഷൻ ഷുഡ് ബി അറേഞ്ച്ഡ്. നമ്മൾ കണ്ണിന് വേണ്ടിയിട്ട് എക്സാമിനേഷൻസ് ഇടയ്ക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ്. പീരിയോഡിക് ആയിട്ട് ചെക്കപ്പ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. കാരണം കാഴ്ചക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടോ എന്ന് നേരത്തെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് നേരത്തെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതിന് പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ പറ്റും. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എന്റെ ഫ്രണ്ടിന്റെ കാര്യം. അപ്പൊ ഡോക്ടർ അവരുടെ ഫാദറൊക്കെ കൂടി ഡോക്ടറെ കാണാൻ പോയപ്പോ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത്, ഈ പ്രശ്നം തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ചികിത്സിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അവർക്ക് ഈ കാഴ്ചശക്തി പൂർണ്ണമായിട്ട് നഷ്ടപ്പെടാതെ ഇരുന്നാനെ. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കണ്ണിന്റെ കാഴ്ചശക്തി പോയ സമയത്ത് അങ്ങനെയല്ല, ഒരു കണ്ണിനെ ബാധിച്ച് പിന്നെ നെക്സ്റ്റിലേക്കാണ് വന്നത്. അപ്പൊ ഒരു കണ്ണിന് മാത്രം കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെടുള്ളായിരുന്നു, മറ്റേ കണ്ണോട് കാണാൻ പറ്റുമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു എന്ന്. അപ്പൊ നമ്മള് പ്രോപ്പറായിട്ട് പീരിയോഡിക് ചെക്കപ്പുകൾ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ ഇതേപോലത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നതിന് മുൻപേ നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഓക്കെ, ഇനി ചിൽഡ്രൻസ് വിത്ത് ഹിയറിംഗ് ഇമ്പേർമെന്റ്, ചില കേൾവിക്കുറവുള്ള കുട്ടികൾ. നമ്മള് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രശ്നം വരുന്നത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അത് കേട്ടാണ് കൂടുതൽ ആൾക്കാർ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രോപ്പർ ആകുന്നത് ഞാൻ ഓറലായിട്ട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ ഹിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളോടും അതേപോലെ തന്നെയാണ്, ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഹിയറിംഗ് ഇംപേർമെന്റ് വരുമ്പോൾ പ്രശ്നം വെച്ചാൽ അവന് നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പോൾ അവിടെ കുറച്ച് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോബ്ലംസ് വരും. അപ്പോ ഹിയറിംഗ് ഇംപേർമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരാൻ കാരണം ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി, ആർക്കെങ്കിലും ഇപ്പൊ ഫാദറിനോ മദറിനോ ആർക്കെങ്കിലും ഹിയറിംഗ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ക്ലോസ് റിലേഷൻ മാരേജ് ഉണ്ടാവില്ലേ, നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ, പണ്ട് കാലത്ത് കേരളത്തിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് മാരേജ് ആണ് ക്ലോസ് റിലേഷൻ മാരേജ്. നമ്മുടെ സ്വന്തം റിലേറ്റീവിൽ തന്നെ റിലേഷനിൽ തന്നെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നത്, മുറപ്പെണ്ണ് അങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങളെ ലേബേഴ്സ് അങ്ങനെ മാമന്റെ മോളെ തന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് അവർക്ക് 4 പിള്ളേര്, അതിൽ 3 പിള്ളേര് ഇങ്ങനെ ഡിസബിൾ ആയിട്ടുള്ള ചിൽഡ്രനാ. അവർക്ക് സംസാരിക്കാൻ കഴിയൂല, മന്ദബുദ്ധിയാണ്, കേൾവില്ല. 3 പിള്ളേര് അങ്ങനെയും ഒരു കൊച്ചു പിന്നെ കുഴപ്പമില്ലാത്ത സ്വന്തം മാമന്റെ മോളെ കല്യാണം കഴിച്ചതാ. അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ക്ലോസ് റിലേഷൻ മാരേജില്. അങ്ങനെ ഒരു കുട്ടികൾക്ക് ഡിസബിലിറ്റീസ് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ മാക്സിമം ക്ലോസ് റിലേഷൻ മാരേജുകൾ ഒഴിവാക്കുക. ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് കോമ്പറ്റീഷൻസ്, ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ഈ എന്താ പറയാ, ഇപ്പൊ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് കോംപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാല് ഓ പോസിറ്റീവുകാര് ഓ നെഗറ്റീവുകാരെ കല്യാണം കഴിച്ചു, പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് അങ്ങനത്തെ കോംപ്ലിക്കേഷൻ വരില്ലേ. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉള്ളതാണെങ്കിലും ഇതേപോലെ കുട്ടികൾക്ക് എന്താണ് ഹിയറിംഗ് ഇംപേർമെന്റ്, ആദ്യത്തെ കുട്ടിക്ക് രണ്ടാമത്തെ കുട്ടിക്ക്
ഇതേപോലത്തെ ഡിസബിലിറ്റീസ് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റ് കുട്ടിക്ക് കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല. അതെങ്ങനെയാ വന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് കോംപ്ലിക്കേഷൻ വന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം ആദ്യത്തെ കുട്ടി ഡെലിവറിയുടെ സമയത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ പൊക്കിൾക്കൊടി കട്ട് ചെയ്യൂലേ, അപ്പോ അമ്മയുടെയും കുട്ടിയുടെയും ബ്ലഡ് തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്, മിക്സ് ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ തന്നെ അമ്മയുടെ ബോഡിയിൽ ഈ കുട്ടിക്ക് ഈ ബ്ലഡിനെതിരെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, ആന്റിബോഡീസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. സോ രണ്ടാമതും പ്രഗ്നന്റ് ആകുമ്പോൾ അവര് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാണ്, അമ്മയുടെ ബോഡി ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാണ് പുറത്തുനിന്ന് എന്തോ പാത്തജൻ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം. കാരണം ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഇപ്പോ മൂത്ത കുട്ടിയുടെ അതേ ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ പുറത്തുനിന്നുള്ളൊരു എന്താ പറയാ പുറത്തുനിന്ന് എന്തോ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അറ്റാക്ക് ചെയ്യും, അമ്മയുടെ ബോഡി അറ്റാക്ക് ചെയ്യും. അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ വരാതിരിക്കാൻ മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യണം. പിന്നെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പൊ ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് അവൈലബിൾ ആണ്, നമ്മള് ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. അങ്ങനെ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് അവൈലബിൾ ആണ്. എന്നാലും ചില കേസുകളിൽ ഡിസബിലിറ്റീസ് വരാറുണ്ട്. ഇൻഫെക്ഷൻ ഡിസീസ് ഡ്യൂറിങ് പ്രഗ്നൻസിയുടെ സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും ഇൻഫെക്ഷൻസോ ഡിസീസോ ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഹിയറിംഗ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതേപോലെ പ്രഗ്നന്റ് ആയിരിക്കുന്ന അമ്മ ഒരുപാട് ആൽക്കഹോൾ യൂസ് ചെയ്യാണ്, അതേപോലെ നിക്കോട്ടിൻ എന്ന് വെച്ചാല് മദ്യപാനം പുകവലിയൊക്കെ ഉള്ളൊരു അമ്മയുടെ കുട്ടിയായിട്ട് പ്രഗ്നന്റ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ അമ്മ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടിക്ക് ഡിസബിലിറ്റീസ് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇനി ഡെലിവറിയുടെ സമയത്ത് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കേൾവിശക്തി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. കാരണം ഡെലിവറിയുടെ സമയത്ത് കുടിച്ചിട്ടില്ലേ, ചില കേസുകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നാവും കുട്ടിയുടെ കഴുത്തിൽ കൂടെ പൊക്കിൾക്കൊടി ചുറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ബ്രീത്തിങ് ഡിഫിക്കൽറ്റീസും അതേപോലെ പിന്നെ ആ കുട്ടികളിൽ ഹിയറിംഗ് പ്രശ്നം വന്നതായിട്ട് പറയാറുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ജനിക്കുന്ന സമയത്ത് ബർത്ത് വെയിറ്റ് 1 kg അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ 1.5 kg താഴെയാണെങ്കിലും ഇതേപോലത്തെ ഡിസബിലിറ്റീസ് വന്നതായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. 1 minute കേട്ടോ. ഓക്കെ, പിന്നെന്താണ്, ഡെലിവറിയുടെ സമയത്ത് ബർത്ത് വെയിറ്റ് കുറവാണ്, പ്രീമെച്വർ ബർത്ത് ആണെങ്കിൽ ഇതേപോലത്തെ ഡിസബിലിറ്റീസ് വരുന്നതായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ ഈ ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫിന്റെ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് സെയിം ആണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമില്ല. ഇപ്പൊ മാം പറഞ്ഞു ഒരാളുടെ നെഗറ്റീവ് ഒരാളുടെ പോസിറ്റീവിന്റെ അല്ലേ, രണ്ടും പോസിറ്റീവോ അല്ല രണ്ടും നെഗറ്റീവ് അങ്ങനെയെങ്കിലും? പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, സെയിം ആണെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞത് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് വരില്ലേ, അപ്പോഴാണ് പ്രശ്നം വരുന്നത് കേട്ടോ. അല്ല ഞാൻ വേറെ എവിടെയോ കേട്ടോ ഒരേ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ആകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാകും, കുട്ടി ജനിക്കുമ്പോൾ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകും? ഇല്ല, അങ്ങനെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ഒരേ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. കാരണം സെയിം ഹസ്ബൻഡ് വൈഫിന്റെയിലും ഉള്ള RH ഫാക്ടർ വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ ഡിഫറെന്റ് ആകുമ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് വരുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നം വരുന്നത്. ഇപ്പൊ എന്റെ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ബി പോസിറ്റീവ് ആണ്, ഹസ്ബൻഡിന്റെ O പോസിറ്റീവ് ആണ്, പോസിറ്റീവ് ആണ്, അവിടെ പ്രോബ്ലം വരുന്നില്ല. ഇപ്പൊ എന്റെ ബി നെഗറ്റീവ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ അവിടെ പ്രശ്നം വന്നാണ്. ഇപ്പൊ എന്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഞാൻ പറയാം. എന്റെ വീടിന്റെ അടുത്ത് ഒരു ചേച്ചി, അപ്പൊ ആളുടെ ഫസ്റ്റ് ഡെലിവറിയുടെ സമയത്ത് വേറെ പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ആൾക്ക് നോർമൽ ആയിരുന്നു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഹസ്ബൻഡ് പോസിറ്റീവ് വൈഫ് നെഗറ്റീവ് ആയിരുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ബി നെഗറ്റീവ് ആയിരുന്നു, ഹസ്ബൻഡ് AB പോസിറ്റീവ്, AB അല്ല O ആയിരുന്നു തോന്നുന്നുണ്ട്, O പോസിറ്റീവ് ആയിരുന്നു. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഡെലിവറി കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, പക്ഷെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുന്നത്. പക്ഷെ അധികം വൈകാതെ തന്നെ സെക്കൻഡ് പ്രഗ്നന്റ് ആയി. അപ്പോ അവര് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്ന് ഡോക്ടേഴ്സിന് അറിയാലോ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നേരത്തെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇഞ്ചക്ഷൻ ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞു, കുട്ടി ICUലൊക്കെ ആയിരുന്നു. അപ്പൊ അമ്മയ്ക്ക് കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, വേറെ പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ കുട്ടിയുടെ അമ്മക്ക് കോംപ്ലിക്കേഷൻ വന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡ് ഒരുപാട് ബോഡിയിൽ നിന്ന് ലോസ് ആവാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആയപ്പോ ഡോക്ടേഴ്സ് കുട്ടിക്ക് നമ്മളത് ശ്രദ്ധിച്ചു, കുട്ടിക്ക് ഒന്നും വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചു. പക്ഷെ അമ്മയുടെ ബോഡി അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയുടെ ബ്ലഡ് ഒന്നും അവർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നിന്നില്ല. അപ്പോ ഈ പാത്തജൻസ് അമ്മയുടെ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിനെ തിരിച്ച് കുട്ടിയുടെ ബ്ലഡിൽ നിന്നുള്ള ബ്ലഡ് ഉള്ള എന്താ പറയാ ആന്റിബോഡീസ് തിരിച്ച് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അമ്മയുടെ ബ്ലഡ്, അപ്പൊ അമ്മയുടെ ബോഡിയിൽ വെച്ചിട്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ കുട്ടിയുടെ അമ്മ ചെറുപ്പത്തിലേക്ക് കുട്ടി ജനിച്ചൊരു 7 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അമ്മ മരണപ്പെട്ടു പോയി.
അപ്പോ എന്റെ തീരെ ചെറിയ ഒരു ഏജിലാണ് ഈ ഒരു സംഭവം ഞങ്ങളുടെ വീടിനടുത്ത് നടക്കുന്നത്. അന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു. പ്രസവത്തോടെ അമ്മ മരിച്ചു എന്ന് മാത്രമാണ് നമ്മൾ അന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത്. ചെറിയ ഏജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു 8ഓ 9ലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് ഞങ്ങളുടെ വീടിനടുത്ത് നടക്കുന്നത്. ഞാൻ അധികം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല. പിന്നെ അവൻ വളർന്നു വരുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട്. പിന്നെയാണ് മനസ്സിലായത് ഈ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് കോംപ്ലിക്കേഷൻ കൊണ്ടാണ് ചേച്ചി മരണപ്പെട്ടു പോയതെന്ന് പിന്നെയാണ് മനസ്സിലായത്. അപ്പോ അങ്ങനെയും സംഭവിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്, തിരിച്ചും അറ്റാക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന കേസിൽ ആ ഫസ്റ്റ് പ്രഗ്നൻസിയിൽ തന്നെയല്ലേ ഇഞ്ചക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ഫസ്റ്റിലും ചെയ്യും, പിന്നെ സെക്കൻഡിലും ചെയ്യൂടോ. എന്റെ അനിയന്റെ വൈഫ് ഇപ്പോ പ്രഗ്നന്റ് ആണ്. അപ്പൊ അവരുടെ കേസ് ഇങ്ങനെയാണ്, ഒരാൾ നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും. അപ്പൊ അവള് പറയുന്നുണ്ടായി ഇങ്ങനെ ഇഞ്ചക്ഷൻ എന്തോ നെക്സ്റ്റ് പ്രഗ്നൻസിയിൽ എന്തെങ്കിലും കോംപ്ലിക്കേഷൻ വരാതിരിക്കാൻ ഇപ്പോഴേ ഇഞ്ചക്ഷൻ എന്തോ യൂസ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ഉണ്ടടാ. അത് ആദ്യം എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, രണ്ടാമത്തേലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം ആദ്യത്തേലും എന്ന് പറഞ്ഞാല് കുട്ടി ജനിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യം നടന്നത് കുറെ നാൾക്ക് മുമ്പാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ കുട്ടി ജനിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഇത് കുറച്ച് എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് അച്ഛന്റെ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായത് ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോ. ഓൾറെഡി അവർക്ക് ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല, പ്രഗ്നൻസിയുടെ സമയത്ത് ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. രണ്ടാമത്തത് കേസിൽ അവർ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുത്തു, കുട്ടി ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുത്തു. അപ്പൊ വിചാരിച്ചു ആദ്യത്തെ കുട്ടി അച്ഛന്റെ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ നോർമലി പിന്നെ നമുക്കൊരു അസംഷൻ ഉണ്ടാവുമല്ലോ രണ്ടാമത്തെ കുട്ടി ചിലപ്പോൾ അമ്മയുടെ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അവര് അങ്ങനെ വിചാരിച്ചു. പക്ഷെ രണ്ടാമത്തെ കുട്ടി അച്ഛന്റെ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് തന്നെയായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് അച്ഛൻ മരണപ്പെട്ടത്. അത് കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആയിരുന്നു. അത് ഈ ഒരു ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആയിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞു ഞാൻ പിന്നെയാണ് അത് മനസ്സിലാക്കിയത്. അപ്പൊ നമ്മള് ഒരു കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചു, അവിടെ അനിയത്തിനോട് ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു അത് ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ പ്രശ്നമായിരുന്നു മോളെ എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ ചേച്ചിയുടെ അനിയത്തിനോട് ചോദിച്ചപ്പോ അനിയത്തിയാണ് ഇപ്പൊ കുഞ്ഞു കൊച്ചിനെ വളർത്തുന്നത്, ഇളയ ആങ്കൊച്ചിനെ വളർത്തുന്നത്. ഓക്കെ. പിന്നെ അതേപോലെ ചെറുപ്പത്തില് ചെറിയ കുട്ടിയായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് മെൻസൈറ്റിസ്, അതേപോലെ മീസിൽസ് അങ്ങനത്തെ അസുഖങ്ങളൊക്കെ വരാണെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് കേൾവി ശക്തി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ. സാധാരണ രീതിയിൽ കേൾവി ശക്തി ഇല്ലാത്ത കുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലാത്തവരെ എങ്ങനെയാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്നത്? ചിലപ്പോ ത്രൂ ആക്ഷൻസ് ആയിരിക്കും അല്ലെ? നമ്മള് ടിവിയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ലേ, ന്യൂസ് ഒക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത് ആക്ഷൻസ് പറയുന്നത്, ഈവനിങ് ന്യൂസ് ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ ആക്ഷൻസ് ചെറിയൊരു സാധാരണ ന്യൂസ് പോകുന്നുണ്ടാവും, അതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ ആ പറയുന്ന കാര്യങ്ങള് ആക്ഷൻസ് രൂപേണ പറയണത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? അത് എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഹിയറിംഗ് ഇംപേർഷൻ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് കൂടി വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനൊരു കാര്യം ന്യൂസ് ചാനൽസ് ചെയ്യുന്നത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏഷ്യാനെറ്റ് ആണോ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്? ഏഷ്യാനെറ്റ് അല്ലേ? റിപ്പോർട്ടർ ടിവി ഉണ്ട്. ഓക്കേടാ, നല്ലൊരു കാര്യമാണ്. കാരണം അവർക്കും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അവരോടും കൂടി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാണ് ഈ പറഞ്ഞ ചാനൽസുകൾ. സോ നല്ലൊരു കാര്യമാണ് അത്. അതേപോലെ തന്നെ കേൾവി ശക്തിക്ക് പ്രശ്നമുള്ള ആൾക്കാർ ലിപ്പ് റീഡ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യും. നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റൈലിൽ അവർ റീഡ് ചെയ്തിട്ട് അവർ കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ നോക്കും, മനസ്സിലാക്കും. ചിലവര് ത്രൂ ആക്ഷൻ പ്ലസ് ലിപ്പ് റീഡിങ് വഴി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കാര്യങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് നോക്കാം. ചിൽഡ്രൻസ് വിത്ത് ഹിയറിംഗ് ഇംപേർഷ്മെന്റ്. മാം അത് ഊമകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും കൂടെ ഉള്ളതല്ലേ ഈ സംസാരിക്കാൻ പറ്റാത്ത? ഞാൻ അങ്ങനെയാ വിചാരിച്ചിരുന്നത്. ഓക്കെ. ഹിയറിംഗിന്റെയും അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ, അവർക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ആക്ഷൻസ്. ഓക്കെ. Compensatory or special education is needed for people who are disabled by hearing impairment. Hearing impairment may be different degree of gravity. Hearing impairment പല രീതിയിലുണ്ടാവും. ചിലപ്പോ ഫുൾ ആയിട്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടാവും. ചിലവർക്ക് ഒരു എന്താ പറയാ, ഒരു ലിമിറ്റ്, ഒരു കുറച്ച് കേൾവി കുറവുണ്ടാവും. അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറച്ച് കേൾവി കുറവുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ ഹിയറിംഗ് എയ്ഡ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ആ ഒരു കേൾവിയുടെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ഇതേപോലത്തെ ഒരു മെഷീനാണ്. അപ്പോ ചെറുപ്പത്തിൽ കുട്ടി ജനിച്ച ഉടനെ തന്നെ ഹിയറിംഗിന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്ന ഇപ്പൊ കൂടുതലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എല്ലാ ഹോസ്പിറ്റൽസിലും അങ്ങനെ ഹിയറിംഗ് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടോ എന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇല്ലേ? ഇപ്പൊ കുഞ്ഞു കുട്ടികളാണെങ്കിൽ 2 ദിവസം 3 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ഹിയറിംഗ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ എന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം
അപ്പൊ നമുക്കത് നേരത്തെ കണ്ടെത്താനും അതിന് വേണ്ട ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് എടുക്കാനും പറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഒട്ടും കേൾവി ശക്തി ഇല്ലാത്തവരാണ് ഈ 3 രീതിയിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. കേൾവി ശക്തിയുടെ ഡിഗ്രിയുടെ അനുസരിച്ച് അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഹിയറിംഗ് എയ്ഡ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ട് പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് അവർക്കത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കേൾക്കാനൊക്കെ പറ്റും, നമ്മളോട് തിരിച്ച് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റും. ഓക്കെ, ഈ സാധനം വെക്കണത് മറ്റേ കേൾവിശക്തി കുറവുള്ള, ഒത്തിരി കേൾവിശക്തി കുറവുള്ള ആൾക്കാരല്ലേ വെക്കണത്? അതെ, കേൾവിശക്തി കുറവുള്ളവർക്ക്, ഒട്ടും കേൾവിശക്തി ഇല്ലാത്തവർക്കല്ല, കേൾവിശക്തി കുറവുള്ളവർക്ക് വയ്ക്കാം. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ഫംഗ്ഷന് പോയതാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഫംഗ്ഷന് പോയിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ബാക്കിൽ നിൽക്കാം. അപ്പൊ എന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു കുട്ടിയും ആ കുട്ടിയുടെ അമ്മയും ഉണ്ട്. അപ്പൊ ആളുടെ കഴുത്തില് ഇതേപോലെ ഒരു അത്യാവശ്യം വലിയ മെഷീനാണ് താഴത്ത് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു മെഷീനാണ് കണ്ടത്. ഞാൻ വിചാരിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം ശ്രദ്ധിച്ചില്ല, എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായില്ല എനിക്ക്. പിന്നെ ഞാൻ ഒന്നും കൂടി ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയപ്പോ കുട്ടികൾ, ആ കൊച്ചാണ്, ഒരു 3 വയസ്സായിട്ടില്ല തീരെ. അപ്പൊ ഒരു എന്താ പറയാ, താഴത്തുനിന്ന് അത്യാവശ്യം വലിയ മെഷീനാണ് കേട്ടോ. കാണുമ്പോ തന്നെ അത് ബാക്കിനാണ് അത് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നോക്കിയിട്ട് കാണുന്നില്ല അതേപോലത്തെ ഒരു മെഷീൻ, ഇതിൽ കാണുന്നില്ല. ബാക്കില് അതിന് സ്പീക്കർ പോലെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ പ്രശ്നം. അപ്പൊ ആൾക്ക് കേൾവിക്ക് കുറച്ച് പ്രശ്നമുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു മെഷീൻ വയ്ക്കാണ്. കുറച്ചും കൂടി ആള് വലുതായി കഴിഞ്ഞിട്ട് സർജറി ചെയ്യാം എന്നാണ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് എന്നോട് ആ ചേച്ചി പറഞ്ഞു. ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ പറ്റി കുട്ടിക്ക്. അപ്പൊ ജന്മനാൾ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഡോക്ടറാണ് ഞങ്ങള് പറഞ്ഞത് കുറച്ചുകൂടി ആയിട്ട് നമുക്കത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം, അപ്പൊ അത് നോർമൽ ആകും. ഇപ്പൊ തൽക്കാലത്തേക്ക് കേൾവിയുടെ പ്രശ്നം മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു മെഷീൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ബാറ്ററി ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഫുൾ ടൈം ചാർജ് ഒക്കെ ചെയ്ത് കൊണ്ടുനടക്കാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കുഞ്ഞിലെ തന്നെ നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തപ്പോ ആള് പറയുകയും ചെയ്തു. എവിടെ ഞാൻ ചോദിച്ചു, അപ്പൊ ഇത്രയും ഇങ്ങനെ മെഷീനൊക്കെ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല കോസ്റ്റ് ആവില്ലെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ പറഞ്ഞില്ല, ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റലാണ് കാണിച്ചത്, അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് ഫ്രീ ആയിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിന്നാണ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ പോയത് കൊടുങ്ങല്ലൂരാണ്. അപ്പൊ കൊടുങ്ങല്ലൂർ ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റലാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അത്യാവശ്യം ഫെസിലിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉള്ളൊരു ഹോസ്പിറ്റലാന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഓക്കെ പറഞ്ഞു, സംസാരിച്ചു ഇങ്ങനെ ഇന്നതൊക്കെയാണ് പ്രശ്നം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ നമ്മുടെ കേൾവിയുടെ ഗ്രാവിറ്റി അനുസരിച്ച് ഓരോന്നിനും ഡിഫറെന്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് കുട്ടികൾക്ക്. ആടാ, പിന്നെ എന്റെ ഹസ്ബൻഡിന്റെ ഫാദറിനെ ഒരു ജന്മന ഒരു കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു 2 ചെവിക്കും. പിന്നെ കൊറേ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞാല് ഈ കരിക്കുന്നന് എന്താ ചെവിയില് കിടന്നേ. നിങ്ങളെ നാട്ടിൽ എന്താ അതിന് പറയാന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഒരു ചെവിന്റെ ഉള്ളില് കേറി, എന്നിട്ട് ആ ഒരു ചെവിയില് പിന്നെ തീരെ കേൾക്കൂല ഒരു ചെവി. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ മെഷീൻ വെച്ചിട്ടാണ് നടക്കല്. ഒരു ചെവിക്ക് ഒരു ചെവിയിൽ മാത്രമായിട്ട് ആ മെഷീൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ സൈഡിൽ എന്റെ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ? ഓക്കെ, പറയട്ടെ ഞാൻ എന്റെ ഒരു കാര്യം. പറഞ്ഞു. എനിക്ക് കേൾവി കുറവൊന്നും കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടാ. നല്ല കേൾവി, അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം എനിക്ക് തോന്നിയിരുന്നില്ല. പക്ഷെ എനിക്ക് കുറെ കാലങ്ങളായിട്ട് തലച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഇയർ ബാലൻസ് കംപ്ലൈന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ എന്നും ഡോക്ടറെ കാണിക്കുമ്പോൾ ഇയർ ബാലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് കാണിക്കാറ്. പിന്നെ ഞാനിപ്പോ തീരെ കുറവില്ലാണ്ട് കണ്ടപ്പോ അമലയില് ഡോക്ടറെ കണ്ടു. അപ്പൊ അവര് ഹിയറിംഗ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഹിയറിംഗ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ റൈറ്റ് സൈഡിലെ ചെവിക്ക് നെർവ് എന്താ നമ്മളുടെ ശബ്ദ മലിനീകരണം ഉണ്ടല്ലോ, അടുത്ത് സംഭവിച്ചതാ. ശബ്ദ മലിനീകരണത്തോട് കൂടിയിട്ട് ആ ഞരമ്പിന് എന്തോ ഡാമേജ് പറ്റി. അപ്പൊ ആ ഒരു റൈറ്റ് സൈഡിൽ എനിക്ക് ചെവിക്ക് കേൾവി കുറവാ. അപ്പൊ എന്നോട് ചോദിച്ചു വല്ല ഫാക്ടറി അടുത്തുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വെടിക്കെട്ടിന്റെ അവിടെ പോയി നിന്നിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ. അപ്പൊ ഞാൻ വെടിക്കെട്ടൊക്കെ നല്ല പോലെ പോവാറുണ്ട്. നമ്മളുടെ അടുത്ത് ഒരു പെരുങ്ങോട്ടര അമ്പലം, അവിടെ ഭയങ്കര വെടിക്കെട്ടാ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഏകദേശം തൊട്ടടുത്തൊക്കെ പോയി നിന്നിട്ട് കേൾക്കാറ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടായിരിക്കണം വന്നത്. അപ്പൊ ഇനി അത് മാറില്ല, എനിക്ക് ഇയർ ബാലൻസ് മാറില്ല, ഞരമ്പിന്റെ ഒരു തകരാറുള്ളതുകൊണ്ട്. അപ്പൊ പരമാവധി എല്ലാരും കുട്ടികളൊക്കെ കൊണ്ട് ഇതേപോലെ ശബ്ദമുള്ളിടത്തൊന്നും പോവാണ്ടിരിക്കുക. ആ ഡ്രംസ് ഒക്കെ ഇല്ലേ, അതൊക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാ, ഭയങ്കര ശബ്ദല്ലേ. അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഭയങ്കര വലിയ സ്പീക്കറിൽ ഭയങ്കര ഇതില് സൗണ്ട് ഒക്കെ വെക്കില്ലേ, അപ്പൊ അതിന്റെ ഒന്നും അടുത്ത് ഈ ഉത്സവ പരിപാടിക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വെക്കുന്നത്. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് എനിക്ക് പ്രശ്നമുണ്ട്. കാരണം ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇതേപോലെ പരിപാടിക്കൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാല് നല്ല ഇതായിരിക്കുമല്ലോ. ഉത്സവം വരുമ്പോ
അമ്പലങ്ങളിൽ പരിപാടി ഉണ്ടാവും, ഭയങ്കര തലവേദനയായിരിക്കും. ഒരുപാട് സൗണ്ട് ചെവി ഇങ്ങനെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര തലവേദനയായിരിക്കും. ഒരു ദിവസം 1.5 ദിവസത്തോളം ഈ തലവേദന മാറില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അധികം പോവാറില്ല. അപ്പൊ കുട്ടികളെയാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. നമ്മൾക്ക് മുതിർന്നവരെക്കാളും കൂടുതൽ ഇത് അഫക്ട് ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളെയായിരിക്കും. അപ്പൊ മാക്സിമം സിമി പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വെടിക്കെട്ടൊക്കെ കാണാനൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയാണ്. അപ്പൊ ഒരു പരിധി, ഒരു കുറച്ച് ദൂരം നിന്ന് കാണുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ എന്താണ് എന്താണ് നമ്മളിപ്പോ സ്പീക്കറിന്റെ ഒന്നും അടുത്ത് പോയി എന്ത് ചെയ്യരുത്, നിൽക്കരുത്. വല്ല എന്തെങ്കിലും ഷോയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നടക്കുമ്പോൾ സ്പീക്കറിന്റെ അടുത്ത് പോയി നിൽക്കാതിരിക്കുക. മാക്സിമം ഒരുപാട് ദൂരെ മാറി നിന്ന് കാണാനായിട്ട് നോക്കാം. പിന്നെ സൗണ്ട് പൊല്യൂഷൻ ഉള്ള ഒരു ഏരിയ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ മാക്സിമം അതിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. വരാതിപ്പോ ഹോണൊക്കെ അടിക്കുന്നത് ഒരുപാട് നമ്മള് ട്രാവലൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കും. എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ ബ്ലോക്ക് വന്നാൽ തന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹോൺ അടിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഭയങ്കര തലവേദന വരും. എനിക്കാണ് എന്റെ പ്രശ്നമാണ്. അങ്ങനെ അത് സൗണ്ടിന്റെ പ്രശ്നമാണ്. സൗണ്ട് പൊല്യൂഷൻ ഇന്ന് ഒരുപാട് കൂടുതലാണ്. ഇപ്പോ ഫെസ്റ്റിവൽ ആണ് സമ്മതിച്ചു, പക്ഷെ എന്താണ് ഒത്തിരി ഈ സൗണ്ട് പൊല്യൂഷൻ കൂടുന്നത് നമ്മുടെ ഹിയറിംഗ് ലോസിന് അല്ലെങ്കിൽ കേൾവി ശക്തി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാനായിട്ട് കാരണമാവുന്നുണ്ട്. ഹിയറിംഗ് ഡിസബിലിറ്റി അഫക്ട്സ്, ഓക്കെ നോക്കട്ടെ. ഹിയറിംഗ് ഡിസബിലിറ്റി അഫക്ട് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മൈൻഡ് ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ഇൻ ഡിഫറെന്റ് വേ. പല രീതിയിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികളിൽ ഹിയറിംഗ് ഡിസബിലിറ്റീസ് അഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ദേ ഷുഡ് ബി ഗീവ് സ്പെഷ്യൽ ട്രെയിനിങ്. അതുകൊണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് സ്പെഷ്യൽ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കണം. കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നോർമലി ടേക്ക് പ്ലേസ് ഇൻ 3 ways. അപ്പൊ ഹിയറിംഗ് പ്രോബ്ലം ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ 3 രീതിയിലാണ് സാധാരണയായിട്ട് നടക്കുന്നത്. ത്രൂ ആക്ഷൻസ്, നമ്മൾ ആക്ഷൻ മുഖേന കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ത്രൂ ലിപ് റീഡിങ്, ലിപ് റീഡ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓർ ഹെൽത്തി കോംബോ ഓഫ് ബോത്ത് ഓഫ് ദിസ്. ഇത് രണ്ടിന്റെയും കൂടി ഒരു ഹെൽത്തി കോംബോ വഴി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്കറിയാം ടീച്ചിങ്ങിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടറാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. ഏതൊരു കാര്യത്തിലായാലും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാക്ടറാണ്. സോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്താ പറയാ 3 രീതിയിൽ, ഇങ്ങനത്തെ കുട്ടികളിൽ 3 രീതിയിലാണ് പോകുന്നത്. ത്രൂ ആക്ഷൻ, ലിപ് റീഡിങ്, ഹെൽത്തി കോംബോ ഓഫ് ബോത്ത്. രണ്ടും ഒരുമിച്ച് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാകുമ്പോ നമുക്ക് എന്താ പറയാ ഹിയറിംഗിന്റെ ഒരു പരിധി വരെ ഹിയറിംഗ് പ്രോബ്ലം ഉള്ളവർക്ക് കാര്യങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. സോ ഇന്നെടുത്തത് 2 കാര്യങ്ങളാണ്. വിഷ്വൽ ഇംപേർഷ്മെന്റ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളുടെ പ്രോബ്ലംസ്, ഹിയറിംഗ് ഇംപേർഷ്മെന്റ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളുടെ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് പറഞ്ഞത്. ഇവരുടെ വിഷ്വലി പ്രശ്നമുള്ളവര് ഏത് ലിപിയാണ്, ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ബ്രെയിൻ ലിപിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഹിയറിംഗ് ഇംപേർഷ്മെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാര് അത് ഒന്ന് ഓവർകം ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹിയറിംഗ് എയ്ഡ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, ഹിയറിംഗ് എയ്ഡ്. അപ്പോ അത് രണ്ടൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം. ഇപ്പൊ ഇത്രയും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നല്ല രീതിയിലൊന്ന് റീഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ. ഇപ്പൊ ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഈ 2 പോർഷൻ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് റീഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ക്ലാസ് അടുത്ത പോയിന്റ് എടുക്കാനുള്ള ടൈം ഉണ്ടാവില്ല. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഫിസിക്കൽ ഡിസബിലിറ്റീസിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ മാം, ഓക്കേടാ, വിഷ്വൽ എംപയർമെന്റിന്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്തു കേട്ടോ. പറഞ്ഞോളാം. എൻ്റെ ഒരു യംഗർ ബ്രദറിന് 3-ാം ക്ലാസ് വരെ വലിയ കുഴപ്പമൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല കാണുന്നതിന്. പിന്നെ 3-ാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എത്തിയതിനു ശേഷം ആൾക്ക് അതുവരെ എപ്പോഴും അങ്ങനെ സ്കൂളിലേക്ക് പോക്കൊക്കെ കുറവാ, തലവേദന അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും. 3rd സ്റ്റാൻഡേർഡിലേക്ക് എത്തിയിട്ടാകുമ്പോ ഛർദിയൊക്കെ തുടങ്ങി, ഭയങ്കര തലവേദന, സ്കൂളിലൊക്കെ തീരെ പോവാതായി. അങ്ങനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കാണിച്ചുകൊണ്ടുണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക്. അപ്പൊ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കാണിക്കുമ്പോൾ ഒന്നും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ പറയും. അങ്ങനെ ഒരിക്കൽ കാണിച്ചിട്ടാകുമ്പോ കണ്ണിനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്താൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ കണ്ണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാകുമ്പോ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു എത്രയും പെട്ടെന്ന് നല്ലൊരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകണം, കണ്ണിന് കാഴ്ചക്ക് കുഴപ്പമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നല്ലൊരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി കാണിച്ചിട്ടാൻ പറഞ്ഞ് ബൈ ബർത്ത് മുതലേ ഉള്ള പ്രശ്നമാണ്. കുട്ടിക്ക് അതേ ചെറിയ കാഴ്ചകൾ തന്നെ കുട്ടി കണ്ടുകൊണ്ടുണ്ടായത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്കത് മനസ്സിലാവാത്തതാണ് കുട്ടി കാഴ്ച കുറവുണ്ടോ ഇല്ല എന്നുള്ളത്. പിന്നെ ഇതിങ്ങനെ സ്ട്രെയിൻ കൊടുത്ത് അവസാനത്ത് നമുക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റാതായി. അപ്പൊ ഈ ഛർദിയും വൊമിറ്റിങ്ങും ഹെഡേക്കൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങി. ഇപ്പോ നല്ല പവറിന്റെ ഗ്ലാസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് കുളിക്കുമ്പോൾ കിടക്കുമ്പോൾ മാത്രം ഒഴിവാക്കണം, ബാക്കി ഫുൾ ടൈം വെച്ചിട്ടുണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അതിപ്പോ ഈ കാഴ്ചശക്തി ഇത് നേരെ ആവോളം ഇത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാണ്. അതിന്റെ ഒരു കാലാവധി പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഏതുവരെ വെക്കണം എന്നുള്ള.
ഇപ്പോ നമ്മൾ ശരിക്കും കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമല്ല പാരന്റ്സിനും ഭയങ്കര കൗൺസിലിംഗ് വേണം. എന്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിൽ എന്റെ മാമാടെ മോന് അവന് ജനിച്ചപ്പോഴേ കണ്ണ് കാണത്തില്ല. ഏകദേശം ഒരു 4 മാസമൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്കും ഇവന് ദൃഷ്ടി ഉറയ്ക്കാതെ വന്നപ്പം എന്റെ വീടിന്റെ തൊട്ടടുത്തൊരു ഐ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഇവര് അത്യാവശ്യം ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡോക്ടറായിരുന്നു. അപ്പം ഡോക്ടറെ കാണിച്ചപ്പം പുള്ളിക്കാരി ഭയങ്കര ഷോക്കായി കേട്ടോ. പുള്ളിക്കാരി അന്ന് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ചീട്ട് തന്ന മധുരയില് അരവിന്ദ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ പോകണം, രാത്രി തന്നെ ടിക്കറ്റ്, രാത്രി ട്രെയിൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ഡോക്ടർ ഞങ്ങൾ അന്ന് തന്നെ മധുരയ്ക്ക് പറഞ്ഞു വിട്ടു. അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ മോനിക്ക് തീരെ കണ്ണ് കാണത്തില്ല. ഏകദേശം 9ഓളം സർജറീസ് അവന്റെ 2 കണ്ണിലായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഏകദേശം ഒരു കണ്ണിന് ഏകദേശം കാഴ്ചശക്തി കിട്ടിയത് തന്നെ എനിക്ക് അന്ന് UK എന്തോ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് വരുത്തിച്ച് ഇവന്റെ കണ്ണിലിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അത് അന്ന് ഇന്ത്യയിൽ അവൈലബിൾ അല്ല. ഇപ്പൊ അവന് 15 വയസ്സുണ്ട്. അതവര് ഈ ഡോക്ടർ തന്നെ പറഞ്ഞ് വരുത്തിച്ച് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് തന്ന് ഇട്ട് ആശാന് കാഴ്ചയൊക്കെ കിട്ടി. ഒരു കണ്ണ് എന്ത് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഏകദേശം നമ്മള് ഇപ്പോഴും ട്രീറ്റ്മെന്റിലാണ് അവൻ. ഒരു 3 വർഷം മുമ്പ് അവനിക്ക് ഈ ഉള്ള കാഴ്ചയും കൂടെ അങ്ങ് പോയി. ശരിക്കും ഇവന്റെ കണ്ണിന്റെ നെർവ്സിനായിരുന്നു പ്രോബ്ലം. ഇവന്റെ ആ ഉള്ള കണ്ണിന്റെ കാഴ്ചയും കൂടി ഇവൻ അങ്ങ് പോയി. ഇവൻ ഭയങ്കര ബ്രേവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്. നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ചെക്കപ്പിന് എല്ലാ 6 മാസം കൂടുമ്പോഴും ഇവനെ മധുരയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോയി ചെക്കപ്പ് ചെയ്യണം. ആ നെക്സ്റ്റ് ചെക്കപ്പിന് ചെല്ലുമ്പോഴാണ് കുറച്ച് നാളായിട്ട് ഇവന് കാഴ്ച തീരെ ഇല്ലെന്നുള്ളത് ഡോക്ടറാണ് പറയുന്നത്. ഇവൻ പറയുന്നില്ല. ഇവൻ കണ്ണ് കാണുന്ന പോലെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അഭിനയിച്ച് അങ്ങ് ജീവിച്ചു. ഡോക്ടർ പറയുമ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ അറിയുന്നത് ഇവന് കണ്ണ് തീരെ കാണുന്നില്ല എന്നൊക്കെ. അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നപ്പം ഇവൻ എറണാകുളത്തോ മറ്റോ ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി, ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല, ഒരു പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്കൂളില് ഇതുപോലെ കുട്ടികളെ സ്പെഷ്യൽ സ്കൂളാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നിടത്ത് കൊണ്ട് ചേർക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഒരുങ്ങി അവിടെ പഠിക്കുന്ന എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് അവനിപ്പോ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിൽ ഉണ്ട്, കണ്ണ് കാണാത്തവരുടെ. അത് ആ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചോണ്ടാണെന്ന് അവൻ പറയും. അങ്ങനെ അവന്റെ കെയർ ഓഫിൽ ഇവനെയും കൊണ്ട് പൈസ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ പോയി. ഞാനും ഹസ്ബൻഡും അനിയത്തി ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടിയാണ് പോണത്. അവിടെ ചെന്ന് അവൻ അഡ്മിഷൻ എല്ലാം എടുത്തിട്ട് ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ വീട്ടിൽ മൊത്തം സീനാണ്. അപ്പം എന്റെ മാമാടെ മോനാണ്. അപ്പൊ മാമിയുടെ സഹോദരങ്ങൾ വിചാരിച്ചത് ഞങ്ങൾ ഇവനെ എന്തോ മെന്റൽ ഡിസബിലിറ്റി ഉള്ള കുട്ടികളുടെ കൂടെ പഠിക്കാൻ കൊണ്ടുവിടുന്നു, അങ്ങനെ ഒരു മെന്റാലിറ്റി ആയി. അങ്ങനെ ആളുകൾ മൊത്തം ഭയങ്കര പ്രശ്നമായിട്ട് അവനെ വിട്ടില്ല. നെക്സ്റ്റ് ഇയർ എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ഈ മാമി ഉൾപ്പെടെ, ആദ്യം പോയപ്പോ മാമിയൊന്നും ഇല്ലാണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ പോയത്. നെക്സ്റ്റ് ഇയർ ഞങ്ങൾ മാമി ഉൾപ്പെടെ കോട്ടയത്ത് ഒരു ഗവൺമെന്റിന്റെ സ്ഥാപനത്തിൽ ചെന്നു. അപ്പൊ അവിടുത്തെ സാറ്, പുള്ളിക്ക് കണ്ണ് കാണത്തില്ല പ്രിൻസിപ്പളിന്. പുള്ളി അതേ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിട്ട് അതേ സ്കൂളിൽ തന്നെ പ്രിൻസിപ്പളായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് പുള്ളിക്കാരൻ. ആരെല്ലാം എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടും അവരാരും സ്പെഷ്യൽ സ്കൂളിൽ വിടാനായിട്ട് കൂട്ടാക്കിയില്ല. ഇപ്പൊ അവൻ 10ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുകയാണ്. അവൻ ഇപ്പോഴും നോർമൽ സ്കൂളിൽ തന്നെയാ പഠിക്കുക. പക്ഷെ ഇവരോട് എത്ര പറഞ്ഞിട്ടും അവരാരും അവന്റെ ഇനിയുള്ളൊരു ലൈഫിൽ അവൻ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം ഇവരാരും ചിന്തിക്കുന്നില്ല. ഇവനെ നമ്മള് സ്പെഷ്യൽ സ്കൂൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആളുകളുടെ മനസ്സിൽ മെന്റൽ ഡിസബിലിറ്റി ഉള്ള കുട്ടികളുടെ കൂടെ അവനെ കൊണ്ട് വിട്ടു. ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് മാമിയുടെ അനിയത്തി ചോദിച്ചതാ, ഞങ്ങളുടെ മോൻ മന്ദബുദ്ധിയൊന്നും അല്ല, അവനെ അവരുടെ സ്കൂളിൽ കൊണ്ട് പഠിപ്പിക്കാനെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങളുടെ നേരെ ചൂടാകുകയായിരുന്നു ആളുകൾ ചെയ്തത്. ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മയുടെ വല്യമ്മ ആണെങ്കിലും എല്ലാവരും ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് ചൂടാകുക ചെയ്തത്, ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാൻ അവനെ അങ്ങനെ കൊണ്ട് കളയാൻ ഒരുങ്ങിയെന്ന്. എങ്ങനെയാ പറയാ ആളുകള്? അവർക്കാണ്, പാരന്റ്സിനാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ കൗൺസിലിംഗ് കൊടുക്കേണ്ടത്. അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ എറണാകുളത്ത് ചാവറയെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് സ്പെഷ്യൽ സ്കൂളുള്ളത്. എന്റെ ഫ്രണ്ട് പഠിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞില്ല, അത് അവള് അവിടെ പഠിച്ചത്, എറണാകുളത്ത് ചാവറ സ്പെഷ്യൽ സ്കൂളിലാണ് കൊണ്ട് ചേർക്കാൻ വന്നേ. ഞാൻ കറക്റ്റായിട്ട് കുറെ വർഷമായി, ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല. എന്തായാലും ഞങ്ങള് ഒരു വലിയ സ്കൂളാട്ടോ, സംഭവം ഭയങ്കര, നമ്മുടെ ഒരു നോർമൽ സ്കൂളിനെക്കാട്ടിലും സംഭവം അടിപൊളിയാണ്. കുട്ടികളൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടിലും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് അവിടെ കുട്ടികൾ ഫോൺ ഉൾപ്പെടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞ സ്കൂൾ തന്നെയാണ് ചാവറ സ്പെഷ്യൽ സ്കൂൾ, ഞങ്ങളുടെ അടുത്താണ്. അപ്പൊ അവള്, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എന്റെ ഫ്രണ്ട്, അവള് ഫോൺ നന്നായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും. കാരണം ഇത് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവളുടെ വോയിസ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോൺ ഉണ്ട്, വാച്ച് ഉണ്ട്, അവർക്ക് വോയിസ് ഡിറ്റക്ഷൻ ആണേക്കാം. കാരണം ഫുൾ അവിടെ ഉള്ളവർക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ല സപ്പോർട്ടാണ് കിട്ടുന്നത്. പല സ്ഥലത്തു നിന്നൊക്കെ വന്ന് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ട് അവിടെ. അപ്പോ ചെറുപ്പത്തിലെ ട്രെയിൻ ചെയ്യാറുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ കുട്ടിക്കും വേറെ പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ലാണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആ രീതിയിലേക്ക് പോയാനെ രണ്ട് പേരെയും കൂടെ ഒരുമിച്ച് പഠിപ്പിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ കൂടെ ഈ എന്താ പറയാ സ്പെഷ്യൽ ഡിസബിലിറ്റി ഉള്ള കുട്ടികളല്ല, സ്പെഷ്യൽ കെയർ ഉള്ള കുട്ടികൾ വരുമ്പോൾ വരുന്ന പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കളിയാക്കും, അങ്ങനത്തെ കുറെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരാറുണ്ട്. അതേപോലെ ഇവർക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ട എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്വാളിറ്റിയിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മാക്സിമം അങ്ങനത്തെ കുട്ടികളെ അവരുടെ സ്കൂളിൽ തന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. കാരണം അവരുടെ കയ്യിൽ അതേപോലത്തെ ഫെസിലിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും, അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. സോ കുറച്ച് നല്ലതാണ് അങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ. ഓക്കേടാ.
ഇനിയിപ്പോ +1 +2 ഒക്കെ എങ്ങനെയായിരിക്കും? സ്പെഷ്യൽ സ്കൂളിലായിരിക്കില്ല, നോർമലായിട്ട് സ്കൂളിൽ. അറിയില്ല അറിയില്ല ഒന്നും ഞാൻ പിന്നെ അതിനകത്ത് വലിയ ബോധേഡാവാൻ പോയില്ല. പിന്നെ എനിക്കൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട്, ഇവൻ അടിപൊളിയായിട്ട് പാട്ട് പാടും. അപ്പൊ ഈ വർഷം ഐഡിയ സ്റ്റാർ സിംഗറിന്റെ ഓഡീഷന് വേണ്ടി ഞാൻ കൊടുത്തായിരുന്നു. അപ്പം ഏജ് ശരിയാ പറ്റിയില്ല. അപ്പൊ അടുത്ത വർഷത്തേക്ക് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു അവര്. അപ്പൊ അതിനൊക്കെ വിടണം എന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. പിന്നെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒക്കെ അവരെന്താന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്തോട്ടെ, ഞാൻ ഇനി അതിൽ ഇടപെടുന്നില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോ ബാക്കിയുള്ള പോർഷൻ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. സൈൻ ഔട്ട് ആരാ പറയുന്നേ? ഞാൻ തന്നെയാണ് മാം. ഓക്കെ. First of all, thank you so much, Abarna ma'am, for this wonderful session. As we come to the end of another amazing day, I want to take a moment to express how proud I am of each and every one of you. Our class has grown so much, not just in knowledge, but in kindness, empathy, and teamwork. I have seen you all support each other, lift each other up, and strive to be your best selves. That's what makes our classroom community truly special. So, as we sign out and head our separate ways, remember to carry that same spirit with you. Be kind, be brave, and always try to make a positive impact on those around you. Thank you all for an incredible day, and I will see you bright and early tomorrow. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.